शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्रिया। ओम शांति। आज है 20 जनवरी। तो आज की बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है। మధురమైన పిల్లలు, కళ్యాణకారి తండ్రి యొక్క పిల్లలైన మీ కర్తవ్యము, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना। కళ్యాణకారి తండ్రి యొక్క పిల్లలైన మీ కర్తవ్యము సర్వుల కళ్యాణం చేయడము। सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना, అందరికీ బాబా స్మృతిని ఇప్పించడము, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना, అందరికీ బాబా స్మృతిని ఇప్పించడము మరియు జ్ఞానాన్ని దానం చేయడము।
అందరికీ బాబా స్మృతిని ఇప్పించడము మరి జ్ఞానాన్ని దానం చేయడము. ప్రశ్న హే కొద్ది ముందు జరుగుతూ వెనక వాళ్ళు కూర్చుంటారు. తోడు ఆపే మీరు ముందుకు రండి, వెనక వాళ్ళు కూర్చోడానికి. तो प्रश्न है, बाप महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनको उनकी निशानी क्या होगी? బాబా మహారథులు అని ఏ పిల్లల్ని అంటారు? వారి గుర్తులేమిటి? बाप महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? బాబా మహారథులు అని ఏ పిల్లలను అంటారు? వారి గుర్తులేమిటి? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं. ఎవరైతే బాగా చదువుతారో మరి చదివిస్తారో, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है. ఎవరైతే బాగా చదువుతారో మరియు చదివిస్తారో, ఎవరిపైనైతే సదా బృహస్పతి దశ ఉంటుందో, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं. ఎవరైతే తమ మరియు సర్వుల ఉన్నతి గురించి సదా ఆలోచన పెట్టుకుంటారో, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं. ఎవరైతే తమ మరియు సర్వుల ఉన్నతి గురించి సదా ఆలోచన పెట్టుకుంటారో, ఎవరైతే యజ్ఞ సేవలో ఎముకల్ని సైతంగా ఇస్తారో, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं. ఎవరైతే బాబా కార్యంలో సహాయకులుగా ఉంటారో, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी. ఎవరైతే బాబా కార్యంలో సహాయకులుగా ఉంటారో వారు మహారథులు. ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं. ఇటువంటి మహారథి పిల్లలను బాబా ఏమంటారు? ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, यह है मेरे सपूत बच्चे. ఇటువంటి మహారథి పిల్లలను బాబా వీరు నా సుపుత్రులైన పిల్లలు అని అంటారు. ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, यह है मेरे सपूत बच्चे. तो महारथी की निशानी क्या सुनाई बाबा? पढ़ना और पढ़ाना, और बृहस्पति की दशा रहती है जिनके ऊपर, और अपना और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, और सेवा में हड्डियां देते हैं, बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं. ये है महारथी. ऐसे महारथी बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? ये मेरे सपूत बच्चे हैं. ओम शांति. आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारी कर रहे हैं. चलो 18 जनवरी हो गए. नेक्स्ट क्या है अभी प्रोग्राम? శివ జయంతి కా. तो బావని ఈ రోజులో పిల్లలు శివ జయంతి గురించి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారట. కై कार्ड आदि भी छपाते हैं. बाप ने समझाया तो बहुत भारी है. మరి కార్డ్స్ అవి కూడా ప్రింట్ చేయిస్తున్నారు. బావ అయితే అర్థం చేస్తున్నారు, చాలా సార్లు అర్థం చేయించారు.
सारी मुख्य बात गीता पर है. మొత్తం ముఖ్యమైన విషయం దేనిపై ఉంది? గీత పైన. मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं. మనుషులు తయారు చేసినటువంటి ఆ గీత చదువుతూ చదువుతూ అర్ధకల్పం నుండి కిందకు దిగుతూనే వచ్చారు. यह भी तुम बच्चे समझते हो आधा कल्प है दिन आधा कल्प है रात. ఇది కూడా మీరు పిల్లలు అర్థం చేసుకున్నారు. అర్ధకల్పం పగలు, అర్ధకల్పం రాత్రి. अब बाबा टॉपिक देते हैं उस पर मंथन करना पड़े. ఇప్పుడు బాబా మనకి టాపిక్ ఇస్తారట, దానిపైన మనం మంతనం విచార సాగర మంతనం చెయ్యాలి. तुम लिख सकते हो भाई और बहनों आकर समझो एक गीता शास्त्र है ज्ञान का बाकी सब शास्त्र है భక్తి के. మీరు ఇలా రాయొచ్చట, సోదరి మరి సోదరులు వచ్చి అర్థం చేసుకోండి, ఒక్క గీతా శాస్త్రము జ్ఞానానికి చెందింది, మిగతా అన్ని శాస్త్రాలు భక్తికి చెందినవి. ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं. జ్ఞానం యొక్క శాస్త్రం అయితే ఒకటే ఉంది, మరి దాన్ని పురుషోత్తమ సంగం యుగంలో అనంతమైన తండ్రి పరంపిత పరమాత్మ త్రిమూర్తి శివ్ వినిపిస్తున్నారు. యాతో లిఖనా హే బ్రహ్మ ద్వారా సునా రేహే హే, లేకపోతే ఏమని రాయాలట, బ్రహ్మ ద్వారా వినిపిస్తున్నారని రాయండి. జిస్సే 21 జన్మ సద్గతి హోగి, దీని ద్వారా 21 జన్మల కొరకు सदगति जరుగుతుంది. ज्ञान की गीता से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है. फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है. జ్ఞానం యొక్క గీతతో 21 జన్మలు వారసత్వం లభిస్తుంది. తిరిగి 63 జన్మలు భక్తి యొక్క గీత నడుస్తుంది, అది మనుషులు తయారు చేశారు. बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती. इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है. तो బాబా అయితే రాజయోగం నేర్పించి సద్గతిని చేస్తారు, తిరిగి మళ్ళీ ఇంకా ఏది వినాల్సిన అవసరమే ఉండదు. ఈ జ్ఞానం యొక్క గీతతో పగలైపోతుంది. ये ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है. अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सत्युगी दैवी स्वराज्य मिलता है. మరి జ్ఞాన సాగరుడు బాబానే మనకి వినిపిస్తున్నారు. దీనితో 21 జన్మలు గతి సద్గతి అవుతుంది. అంటే 100% పవిత్రత, సుఖము, శాంతి, స్థిరమైన అఖండమైన సత్యుగి దైవీ స్వరాజ్యం లభిస్తుంది. 21 జన్మों के लिए చढ़ती కళ होती है. మరి 21 జన్మల కొరకు మీది ఎక్కే కళ అవుతుంది. मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है. మరి మనుషులు తయారు చేసినటువంటి ఆ గీతతో దిగే కళ అవుతుంది. భక్తి की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है. మరి భక్తిలో ఉన్న గీత, జ్ఞానం యొక్క గీత పైన మంచి రీతిలో విచార సాగర మంథనం చేయాలి. ये मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते. तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवद गीता जयंती सो सर्व की सद्गति जयंती, सॉरी सर्व की सद्गति భవంతి. బాబా ఏమంటున్నారు, ఈ మూల విషయం ఇది మనుషులకు తెలియదట. మీరు రాయొచ్చు త్రిమూర్తి శివ జయంతి అంటే శ్రీమద్ భగవద్గీత జయంతి. మరి భగవద్గీత యొక్క జయంతి ఏంటంటే సర్వులకు సద్గతి అవుతుంది. यह भी तुम सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में శాంతి భవంతి. సో బాబా ఈరోజు ఏం చెప్తున్నారు, ఇది మీరు వినిపించవచ్చట. ఏమని? గీత శివ జయంతి నుండి సర్వులకు ఏం దొరుకుతుంది?
విశ్వంలో శాంతి భవంతి అంటే శాంతి కలుగుతుంది. ముఖ్య అక్షర్ बहुत जरूरी है जिस पर ही सारा मदार है. మరి ముఖ్యమైన అక్షరాలు చాలా అవసరం అన్నమాట. ముఖ్యమైన పదాలు, దాని ద్వారానే పూర్తి ఆధారం ఉంది. तुम सबको बतला सकते हूँ कि मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते. भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर जो अब हो रही है. అయితే మీరు అందరికీ చెప్పొచ్చు, మనిషి ఇంకొక మనిషి యొక్క సద్గతి చేయలేరు. తో భగవంతుడే సద్గతి చేసేవారు. మరి పురుషోత్తమ సంగం యుగంలో ఇప్పుడు అందరి యొక్క సద్గతి అనేది జరుగుతుంది. యహ్ 2-3 పాయింట్స్ ముఖ్య హై. మరి బాబా అర్థం చేయించిన దీంట్లో 2-3 పాయింట్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవి. శివ और कृष्ण की गीता का కాంట్రాస్ట్ తో హై హి. శివబాబా మరి కృష్ణుడు యొక్క గీత యొక్క కాంట్రాస్ట్ అయితే ఉంది, సంబంధం ఉంది. त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है. త్రిమూర్తి శివ భగవంతుడు సంగమ యుగంలో గీత వినిపించడంతో సద్గతి జరుగుతుంది. ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब औरों पर भी असर पड़े. ఇలాంటి పాయింట్స్ పైన ఎప్పుడైనా ఎవరైనా విచార సాగర మంతనం చేసినట్లయితే అప్పుడు మిగతా వారి పైన కూడా ప్రభావం పడుతుంది. మనుష్యకి సద్గతి కభీ కర్ నహీ సక్తే. ఏ మనిషి ఇంకొక మనిషి యొక్క సద్గతి ఎప్పటికీ చేయలేరు. సిర్ఫ్ ఏక్ హీ త్రిమూర్తి परमपिता परमात्मा शिव जो टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सद्गति कर रहे हैं. కేవలం ఒక త్రిమూర్తి పరంపిత పరమాత్మ శివుడు, మా టీచర్ కూడా సద్గురు కూడా, వారి పురుషోత్తమ సంగమ యుగంలో సర్వులేక సద్గతి చేస్తున్నారు. कार्ड में थोड़ी लिखत हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सद्गति हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ఈశ్వర్య నిమంత్రణ. కార్డు పైన ఎలా ఉండాలంటున్నారు బాబా? ఏం రాయాలా? ఏమని రాయాలి కార్డు పైన? కార్డు పైన కూడా కొన్ని విషయాలు రాసి నిమంత్రణ ఉండాలట. ఏ విధంగా రాయండి అంటే మనుషులు సంతోషంలోకి రావాలట. కార్డు పైన ఏం రాయాలి? పైన కలియుగి గవ్వ లాంటి పతితమైన మనుషుల నుండి సత్యుగి వజ్ర సమానమైన పావనమైన దేవీ దేవతలుగా అవ్వడానికి ఈశ్వర్య నిమంత్రణ అని ఆ విధంగా రాసి ఉండాలట కార్డు పైన. ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे, समझने के लिए खुशी से आएंगे. ఇలా మీరు రాశారంటే మనుషులు సంతోషంతో వస్తారట అర్థం చేసుకోవడానికి. సద్గతి దాత బాగ్ కి హి శివ జయంతి మనాయి జాతి హై. సద్గతి దాత అయిన బాబా యొక్క శివ జయంతి జరుపుకోవడం ఉంటుంది. ఏకదం క్లియర్ అక్షర్ హో. మనుషుతో భక్తి మార్గమే కితనే డేర్ శాస్త్ర పడితే. మరి మనం రాసే దాంట్లో ఒక్కసారిగా క్లియర్గా ఉండాలి పదాలు. మనుషులైతే భక్తి మార్గంలో ఎన్ని శాస్త్రాలు చదువుతూ ఉంటారు. మాతా మారితే అన్ని శాస్త్రాలు చదవడంలో వాళ్ళు తల బాదుకుంటూ ఉంటారు. యహా ఏక్ సెకండ్ మే బేహద్ కే బాప్ సే క్యా మిల్తా? ఏక్ సెకండ్ మే ముక్తి, జీవన్ ముక్తి మిల్తీ హై. ఇక్కడైతే అనంతమైన తండ్రితో ముక్తి, జీవన్ ముక్తి అనేది లభిస్తుంది. जब बाग का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी. ఎప్పుడైతే మీరు బాబాకయ్యి వారితో జ్ఞానం తీసుకున్నారంటే జీవన్ముక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది. पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे. మొదటైతే ఎక్కడ వెళ్తారు? ముక్తిలోకి. మరి ఎలా పురుషార్థం చేశారో ఆ విధంగా జీవన్ముక్తిలోకి తప్పకుండా వస్తారు. జీవన్ ముక్తి మిల్తీ జరూర్ హై, ఫిర్ షురూ మే ఆయే వ పిచాడి మే ఆయే.
ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానం తీసుకున్న వారికి జీవన్ముక్తి అయితే తప్పకుండా లభిస్తుంది. కానీ వారు మొదట్లో రావచ్చు, లేక చివర్లోనైనా రావచ్చు. पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में. हर एक आत्मा को ऐसी होती है. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఇంతే. మొదట జీవన్ముక్తిలోకి వస్తారు, తిరిగి జీవన బంధనంలోకి వస్తారు. ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं. జీవన్ముక్తి అంటే సత్యయుగం. జీవన బంధనం అంటే లాస్ట్ లో అన్నమాట, కలియుగంలో. ఇలాంటి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఒకవేళ ధారణ చేసినట్లయితే మీరు చాలా సేవ చేయగలుగుతారు. अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो. ఒకవేళ మీరు బాబాను తెలుసుకున్నారంటే ఇతరులకు కూడా బాబా పరిచయాన్ని ఇవ్వండి. కిస్కో పరిచయ నహీ దేతే తో కోయా జ్ఞాన్ నహీ హై. మీరు ఎవరికైనా బాబా యొక్క పరిచయం ఇవ్వట్లేదు అంటే మీలో జ్ఞానం లేనట్లే అంటున్నారు బాబా. समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है. అర్థం చేయించడం అయితే అర్థం చేయిస్తాము, కానీ వారికి అదృష్టంలో లేదు. కళ్యాణకారి బాప్ కే బచ్చే తో కళ్యాణ్ కర్నా చెయ్యి. మరి కళ్యాణకారి తండ్రి యొక్క పిల్లలంటే మీరు ఇతర ఆత్మలకు కళ్యాణం చెయ్యాలి. నహీ తో బాప్ సమझेंगे. లేకపోతే బాబా ఏం అర్థం చేసుకుంటారట? ఏం అర్థం చేసుకుంటారు కళ్యాణం చేయకపోతే? ये कहने मात्र कहते हैं कि हम श्री बाबा के बच्चे हैं. లేకపోతే చెప్పడం మాత్రమే చెప్తున్నారు శ్రీ బాబా యొక్క పిల్లలం అనేసి. కళ్యాణ్ తో కడితే नहीं. ఇతర ఆత్మలకు కళ్యాణం అయితే చేయట్లేదు. సాహుకార్ అథవా గరీబ్ కళ్యాణ్ తో సబ్కా కర్నా హై. షావుకార్లు లేక పేదవారు అందరి కళ్యాణం అయితే చేయాలి. परंतु पहले गरीब उठाएंगे, क्योंकि उनको क्यों गरीब उठाएंगे ज्ञान को? ముందైతే పేదవారే తీసుకుంటారట ఈ జ్ఞానాన్ని. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఖాళీ వారికి తీరుకుంటుందట. అందుకే బాబా ఏమంటారు, ఈ సంగం యుగంలో కలియుగం అంత్యంలో తీరిక దొరకడం అంటే చాలా అదృష్టం ఉండాలి జ్ఞానం యోగం చేయడానికి. కానీ బాబాను మొదటైతే పేదవారు తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే వారికి తీరుకుంటుంది. డ్రామా మే నూంద్ హీ ఐసీ హై. డ్రామాల రచన అనేది ఇలా ఉంది. ఏక్ సాహుకార్ అగర్ అభి ఆ జాయే తో ఉన్కే పిచాడే ఢేర్ ఆ జాయే. ఒక్క షావుకార్ ఇప్పుడు వచ్చినట్లయితే జ్ఞానంలో వారి వెనుక ఇంకా చాలా మంది వస్తారు. అబ్ అగర్ మహిమా నిక్లే తో ఢేరోంకే ఢేర్ ఆ జాయే. ఇప్పుడే ఒకవేళ మహిమ వెలువడిందంటే చాలా మంది వచ్చేస్తారు. తుమారా హై ఈశ్వరీయ మర్తబా, తుమ్ అప్నా భీ ఔర్ ఔరోం కా భీ కళ్యాణ్ కర్తే హో. మీది ఉందేంటిది ఈశ్వరీయ పదవి. ఈశ్వరుడు ద్వారా మీరు పదవి పొందుతున్నారు. మీరు మీ స్వయం యొక్క మరి ఇతరుల యొక్క కళ్యాణం చేస్తారు. జో అప్నా హీ కళ్యాణ్ నహీ కర్తే తో దూసరోం కా భీ కర్ నహీ సక్తే. ఎవరైతే వారి కళ్యాణమే చేసుకోవట్లేదంటే వారి ఇతరుల యొక్క కళ్యాణం కూడా చేయలేరు. బాప్ తో హై కళ్యాణకారి, సర్వుకా సద్గతి దాత. బావ అయితే ఉన్నారు కళ్యాణకారి, సర్వుల సద్గతి దాత. తుమ్ భీ మదద్గార్ హోనా కిస్మే? సర్వుకి కళ్యాణ్ కర్నే. మరి మీరు కూడా సహాయకులు కదా. తుమ్ జాన్తే హో వో హే భక్తి మార్గ్ కి దశ. మరి మీకు తెలుసు అదైతే వారిది భక్తి మార్గం యొక్క దశ. సద్గతి మార్గ్ కి దశ एक ही है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते. उन पर कौन सी दशा? अच्छी रीति पढ़ते और दूसरों को पढ़ाते हैं तो उन पर है बृहस्पति की दशा. तो సద్గతి మార్గం యొక్క దశ అయితే ఒక్కటే ఉందట. ఎవరైతే మంచి రీతిలో చదువుకుంటారో మరి చదివిస్తారో వారిపైన ఉంటుంది బృహస్పతి దశ. తో ఉన్కో మహారథి కహెంగే. వారిని మహారథి అని అంటారు. అప్నే దిల్ సే పూచో హమ్ మహారథి హే. మీ మనసుతో మీరు ప్రశ్నించుకోండి, నేను మహారథినా? బాబా మహారథి గుర్తులు ఏం వినిపించారు?
ఫలాని ఫలాని మిస్సల్ సర్వీస్ కర్తే హే, ఫలానా ఫలానా మాదిరిగా సేవ చేస్తున్నానా? ప్యాదే కవి కిస్కో జ్ఞాన్ సునానా సకే. ప్యాదే అంటే కాలినడక నడిచేవారు అన్నమాట. వారు ఎప్పుడు ఎవరికి జ్ఞానాన్ని వినిపించలేరు. అగర్ కిస్కా కళ్యాణ్ నహీ కర్తే తో అప్నే కో కళ్యాణకారి బాప్ కా బచ్చా క్యూ కెహ్లానా चाहिए? బాబా అంటున్నారు, ఒకవేళ మీరు ఎవరి కళ్యాణం చేయట్లేదు అంటే మీ స్వయాన్ని కళ్యాణకారి తండ్రి యొక్క పిల్లలమని ఎందుకు పిలిపించుకుంటున్నారంటున్నారు బాబాలా. హ్మ్? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा इस यज्ञ में, इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए. బాబైతే పురుషార్థం చేయిస్తారు కదా, ఈ యజ్ఞ సేవలైతే మీరు ఎముకలు కూడా ఇవ్వాలి, అంత సేవ చేయాలి. బాకీ సిర్ఫ్ కానా పీనా సోనా ఓ సర్వీస్ హుయి క్యా? కేవలం తినడం తాగడం నిద్రపోవడం అంటే అది సేవ అయిందా ఏంటి? ఐసే తో జాకర్ ప్రజా మే దాస్ దాసి బనేంగే. ఇలాంటి వారైతే వెళ్ళి ప్రజల్లో దాస్ దాసిగా అవుతారట. హ్మ్? ఎందుకంటే ఇక్కడ చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ చేయాలి అప్పుడు. బాప్ తో కేతే హే పురుషార్థ్ కర్ నర్ సే నారాయణ్ బను. బాబైతే అంటారు, పురుషార్థం చేసి నరు నుండి నారాయణుగా అవ్వండి. సపూత్ బచ్చోं को देख बाप भी खुश होंगे. సుపుత్రులైన పిల్లల్ని చూసి బాబా కూడా సంతోషిస్తారు. लौकिक बाप भी देखते हैं ये तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे. చూడు, లౌకిక తండ్రి కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసారనుకోండి, వీరు చాలా మంచి పదవి పొందేవారంటే చూసి సంతోషిస్తారు కదా అలాంటి పిల్లల్ని చూసి. పార్లౌకిక్ బాప్ భీ ఐసే కేతే హే. ఇక్కడ పార్లౌకిక తండ్రి కూడా ఇలాగే అంటారు. बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं. అనంతమైన తండ్రి కూడా అంటున్నారు, నేను మిమ్మల్ని విశ్వానికి యజమానిగా తయారు చేయడానికి వచ్చాను. అబ్ తుమ్ ఔరోं को भी बनाओ. ఇప్పుడు మీరు ఇతరులను కూడా తయారు చేయండి. బాకీ సిర్ఫ్ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? కేవలం మీరు పొట్ట పూజ చేసుకుంటే ఏం లాభం ఉందంటున్నారు బాబా దాంతో. सबको सिर्फ यही बताओ, क्या बताओ? कि శ్రీ బాబా కో యాద్ కరో. అందరికీ కేవలం ఇదే చెప్పండి, ఏమని? శ్రీ బాబాను స్మృతి చేయండి. భోజన్ పర్ భీ ఏక్ దో కో బాక్ కి యాద్ దిలావో తో సబ్ కహెంగే ఇన్కి శ్రీ బాబా సే బహుత్ ప్రీత్ హై. భోజనం పైన కూడా, భోజనం చేసే సమయంలో కూడా ఒకరిద్దరికి బాబా యొక్క స్మృతిని కలిగించండి. అప్పుడు అందరు అంటారు, వీరికి బాబాతో చాలా ప్రీతి ఉంది అని. ఏతో సహజైన ఇస్మే క్యా నుక్సాన్ హే. ఇదైతే సహజం కదా, ఇందులో ఏం నష్టం ఉంది? ఆదత్ పడ్ జాయేగి తో కాతే రహెంగే और బాబా కో యాద్ కర్తే రహెంగే. అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి బాబాను స్మృతి చేయడము, మరి తింటూ ఉంటారు, మరి బాబాని కూడా స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं. अभी तो सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है. దైవీ గుణాల్ని కూడా తప్పకుండా ధారణ చేయండి. ఇప్పుడైతే అందరు పిలుస్తూ ఉంటారు, ఓ పతిత పావన రండి అంటే తప్పకుండా పతితంగా ఉన్నట్లే కదా. शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है. శంకరాచార్యులు కూడా శివుణ్ణి స్మృతి చేస్తారు, ఎందుకంటే వారే పతిత పావనుడు. आधा कल्प भक्ति करते हैं फिर भगवान आते हैं, कोई को हिसाब का थोड़ी पता है. అర్ధకల్పం భక్తి చేస్తారు, తిరిగి భగవంతుడు వస్తారు. మరి ఎవరికైనా లెక్క తెలుస్తుందా ఏంటి భగవంతుడు ఎప్పుడు వస్తారన్న విషయం? బాప్ సమझाते हैं यज्ञ तप दान दान से मैं नहीं मिलता हूँ, इसमें गीता भी आ जाती है. బాబా అర్థం చేస్తున్నారు, గీత, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు చేయడంతో నేను లభించనంటున్నారు బాబా. వాటిలో గీత కూడా వచ్చేస్తుంది. ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती है.
ఈ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ చదవడంతో ఎవరి సద్గతి అనేది జరగదు. గీత, వేద, ఉపనిషద్ సబ్ హే భక్తి మార్గకే. గీత, వేదాలు, ఉపనిషద్ ఇవన్నీ ఏంటి? భక్తి మార్గానికి చెందినవి. बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं. బావైతే పిల్లలకు సహజ రాజ్యోగము మరియు జ్ఞానం నేర్పిస్తారు. దీంతో రాజ్యం అనేది ప్రాప్తి చేయిస్తారు. ఇన్కా నామ్ హీ హే రాజ్యోగ్. దీని పేరు ఏముంది? రాజయోగము. ఇస్సే పుస్తక్ కి కోయి బాత్ నహీ. ఈ రాజయోగంతో పుస్తకాల యొక్క విషయమేమి లేదు. टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए. మరి టీచర్ చదివిస్తారు పదవిని ప్రాప్తి చేయించడానికి, అయితే మరి ఫాలో చేయాలి కదా. సబ్కో బోలో శ్రీ బాబా కో యాద్ కరో, వహం సబ్ ఆత్మాओं का बाप है. అందరికీ చెప్పండి శ్రీ బాబాను స్మృతి చేయండి అని. వారు మన ఆత్మలందరి యొక్క తండ్రి. श्री बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे. శ్రీ బాబాను స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశం అవుతాయి. ఏక్ దో కో సావధాన్ కర్ ఉన్నతి కో పానా హే. మరి ఒకరిద్దరికి సావధాన పరుస్తూ అంటే జాగ్రత్త చెబుతూ ఉన్నతిని పొందాలి. జిత్నా యాద్ కరెంగే ఉత్నా అప్నా హీ కళ్యాణ్ హే. మీరెంతగా స్మృతి చేస్తారో అంతగా మన కళ్యాణమే ఉంటుంది. యాద్ కి యాత్రా సే సారే విశ్వకో పవిత్ర బనాయింగే. స్మృతి యాత్రతో పూర్తి విశ్వాన్ని పవిత్రంగా తయారు చేస్తాం. యాద్ మే రేకర్ భోజన్ బనావో తో ఉస్మే భీ తాకత్ ఆ జాయేగి. స్మృతిలో ఉంటూ మీరు భోజనం తయారు చేశారంటే ఆ భోజనంలో కూడా శక్తి వస్తుంది. इसलिए तुम्हारा ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है. అందుకని మీ బ్రహ్మ భోజనానికి చాలా మహిమ ఉంది. वो भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं. ఆ భక్తులేంటి భోగు పెడతారు, మరి భోగు పెట్టేప్పుడు కూడా తయారు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏమంటారు? రామ రామ అని భగవంతుని గుర్తు చేస్తూ చేస్తారు. రామ్ నామ్ కా దాన్ దేతే హై. ఈ రామనామం యొక్క దానం చేస్తారు. तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए. మీకైతే బుద్ధిలో గడియ గడియ బాబా యొక్క స్మృతి ఉండాలి. బుద్ధి మే సారా దిన్ జ్ఞాన్ రహనా चाहिए. బుద్ధిలో పూర్తి రోజంతా కూడా జ్ఞానం ఉండాలి. బాప్ కే పాస్ సారీ రచనా కే ఆది మధ్య అంత కా జ్ఞాన్ హై నా. మరి బాబా దగ్గర పూర్తి రచన యొక్క ఆది మధ్య అంతాల యొక్క జ్ఞానం ఉంది కదా. ऊंचे ऊंचा भगवान है तो उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे. ఉన్నతాతున్నతమైన వారు భగవంతుడైతే వారిని మీరు స్మృతి చేసినట్లయితే ఉన్నతమైన పదవిని పొందుతారు. फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें. మరి మిగతా వారిని ఎందుకు స్మృతి చేయాలా? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं. బాబా అంటున్నారు కేవలం మీరు నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మిగతా అందరి స్మృతిని వదిలేయాల్సి ఉంటుంది. యహే అవ్యభిచారి యాద్. కేవలం ఒక్క బాబాను స్మృతి చేయడం అంటే ఇది అవ్యభిచారి స్మృతి. అగర్ యాద్ నహీ పడతీ తో గాంట్ బాంధలు. ఒకవేళ బాబా స్మృతి రావట్లేదంటే ఏం చేయమంటారు? బాబా ముడి వేసుకోండి. अपनी उन्नति के लिए ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है. తమ ఉన్నతి కొరకు ఉన్నతమైన పదవిని పొందడానికి పురుషార్థం తప్పకుండా చేయాలి. हमको भी टीचर बनाने वाला श्री बाबा हमारा टीचर है. మనల్ని కూడా టీచర్గా తయారు చేసేవారు శ్రీ బాబా మన టీచర్. तुम सब पंडे हो ना, పండోं का काम है रास्ता बताना. మీరందరూ కూడా గైడ్స్ కదా. మరి గైడ్స్ యొక్క పని ఏంటి? మార్గదర్శకుల యొక్క పని ఏంటి? మార్గాన్ని చూపించడం, దారిని చూపించడం.
इतना सारा ज्ञान पहले तोड़े तुम्हारे में था చూడు బాబాని ఇంత జ్ఞానం అంతా ఇంత ముందు మీలో ఉండేదా ఏంటి सब कहते सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी అందరైతే ఏమంటారట ముందైతే ఎలాంటి జ్ఞానం ఉండేది పైసకు విలువ చేసే జ్ఞానం అంటే మొదట్లో బాబా ఇంత జ్ఞానం వినిపించేవారు కాదు సోతో జరూర్ హోగా అదైతే తప్పకుండా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో ఇంత జ్ఞానం చెప్పేవాళ్ళు కాదు కదా బాబా ఓన్లీ కొంచెమే చెప్పేవాళ్ళు ఆత్మ ఇంత సూక్ష్మమైందని చెప్పలే బాబా చాలా అంగుష్టాకారంలో ఆత్మ ఉంటుందని చెప్పారు స్టార్టింగ్ లో అంటే అంత సూక్ష్మమైన విషయాలు అప్పుడే అర్థం చేసుకోలేరు అనేసి బాబా అలా చెప్పేవారు డ్రామా అనుసార్ కల్ప్ పెహలే మిసల్ పడితే రైతే హే మరి డ్రామా అనుసారంగా కల్పం క్రితం మాదిరిగా మీరు చదువుకుంటూ ఉంటారు फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे తిరిగి కల్పం తర్వాత కూడా ఇలాగే చదువుకుంటారు पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है అంతిమంలో మీకు అన్ని సాక్షాత్కారాలు అవుతాయి సాక్షాత్కారం అవ్వడంలో ఆలస్యం ఏమవ్వదు బాబాకు జల్దీ జల్దీ సాక్షాత్కార్ హోతే గయే బాబాకైతే వెంటనే సాక్షాత్కారాలు అవుతూ వచ్చాయి ఫలానా ఫలానా రాజా బనేంగే యహ్ డ్రెస్ హోగి ఇప్పుడు బ్రహ్మకి ఏం సాక్షాత్కారం అయింది ఫలానా ఫలానా వారు రాజుగా అవుతారు ఇలాంటి డ్రెస్ ఉంటుందనేది కూడా సాక్షాత్కారం అయింది शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे फिर अंत में बहुत होंगे फिर याद करेंगे మొదట్లో పిల్లలకి చాలా సాక్షాత్కారాలు అయ్యేవి తిరిగి అంత్యంలో కూడా అవుతాయి తిరిగి అప్పుడు స్మృతి చేస్తారట బాబాను अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की हम अपने बच्चों के रूहानी मात पिता रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा दादा याद प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते और नमस्ते तो ఓం బాబా ఏం శాంతి. చెప్పారు ఈరోజు ధారణ కోసం ముఖ్య సార్లు ఎవరైతే బాగా చదువుతారో ఉమ్, మరి చదివిస్తారో వారిపై బృహస్పతి దశ ఉంటుంది అని అన్నారు ఉమ్, అచ్చా. వారినే మహారాజులు అని అంటారు ఉమ్, బాబా కళ్యాణకారి అందరి సత్యదాత సర్వుల సద్గతి తాత అందరు కళ్యాణం చేసే పిల్లలు నాకు సుపుత్రులు కళ్యాణం చేయడం వల్ల నా పిల్లలని ఎందుకు చెప్తాను బాబా అంటారు పురుషార్థం చేస్తే నరం నుంచి నారాయణ కూడా అవుతారంట జోమాలు చెప్పండి ఈ జ్ఞానానికి వచ్చారంటే తప్పకుండా వారి జీవనం లభిస్తుంది ఫస్ట్ మొదటిలోనైనా చివరిలోనైనా తప్పకుండా వస్తారు అనుకుంటున్నాను. ఈ భోజనం తీసుకుంటే మన ఉన్నతి కొరకు మరియు ఉన్నత ఫలాలను పొందేందుకు బాబా గుర్తుకున్నారు బాబాని జ్ఞాపకం చేయండి చూసే వాళ్ళకు కూడా అనిపిస్తుంది బాబా పట్ల ఎంత ప్రీతి ఉంది వీళ్ళకి మన ఉన్నతి కొరకు మరియు ఉన్నత పదవి పొందేందుకు తప్పనిసరిగా మనము పురుషార్థం చేయాలి సద్గతి కొరకు ఒక జ్ఞానసాగరుడైన తండ్రి ద్వారానే లభిస్తుంది సుఖశాంతి ఆనందమైన 21 జన్మలకి 100% అఖండమైన స్థిరమైన రాజ్యం లభిస్తుంది సత్య స్థాపన అవుతుంది శివ జయంతి సందర్భంగా ముద్రించే ఆ నిమంత్రణ పత్రంలో తప్పకుండా ఈ పదాలు రాయమన్నారు త్రిమూర్తి శివ జయంతి అదే గీతా జయంతి దాంతో సద్గతి సర్వర సద్గతి భవ అన్నారు అదే సర్వర శాంతి జయంతి అనేసిగా చెప్పారు యజ్ఞ తప దానాల వల్ల నేను లభించను అంటున్నారు. धारणा के लिए मुख्य सार है फर्स्ट पॉइंट भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलावो భోజనం చేసే సమయంలో పరస్పరం ఒకరికొకరు బాబా స్మృతిని కలిగించుకోండి
भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ. భోజనం చేసే సమయంలో పరస్పరం ఒకరికొకరు బాబా స్మృతిని కలిగించుకోండి, స్మృతిలో భోజనం చేయండి. ఏక్ శ్రీ బాబా సే హి సచ్చి ప్రీతి రఖో. ఒక్క శ్రీ బాబాతోనే సత్యమైన ప్రీతిని ఉంచండి. ఏక్ శ్రీ బాబా సే హి సచ్చి ప్రీతి రఖో. सेकंड पॉइंट, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है. యజ్ఞ సేవలో ఎముకలను ఇవ్వాలి, బాబాకు పూర్తి సహాయకులుగా అవ్వాలి. యజ్ఞ సేవా మే హడ్డియా దేని హై, బాప్ కా పూరా మదద్గార్ బన్నా హై. యజ్ఞ సేవలో ఎముకలను ఇవ్వాలి, బాబాకు పూర్తి సహాయకులుగా అవ్వాలి. तो वरदान बाद में है, अभी थोड़ा सा मम्मा की क्लास है बीच में, लेकिन क्लास के बाद वरदान है. तो ये है सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र. ये है 1961. तो అందరి గోప గోపికల ప్రతి మాతేశ్వరి జీ యొక్క హస్తాలతో రాసినటువంటి స్మృతి యొక్క పత్రము. సభీ గోప గోపియోं ప్రతి అతి యాద్ ప్యార్. మమ్మ రాశారనమాట స్పెషల్ గా మనందరి గురించి. అందరి గోప గోపికల ప్రతి అతి ప్రియ స్మృతులు. बाद समाचार कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना. तो మమ్మ అంటున్న తర్వాత సమాచారం ఏంటంటే మీరందరూ కూడా గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉంటూ కమల పుష్ప సమానంగా మీ జీవితంలో సఫలతని పొందుతూ ఉన్నారు కదా. लाडले गोप तो सब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं. చాలా ప్రియమైన గోపు అంటే అన్నయ్యలు ఇప్పుడు సేవలో మంచి రీతిలో సేవని మంచి రీతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో పురుషార్థంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. बहुत अच्छा है. आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है. చాలా మంచిది, చివరికి తమ పరమ పూజ్యులైన బాబా యొక్క పరిచయం అయితే అందరికీ లభించాల్సిందే. ये तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे. ఏదైతే తెలుసు ఈ ఉన్నతమైన ప్రాప్తిని కోట్లలో కొందరే పొందగలుగుతారు. పరంతు ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो है ना. కానీ ఇలాంటి పుష్పాలైతే తప్పకుండా వెలువడతారు కదా. अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो. మమ్మ అంటున్నారు సరే మంచిది, తీవ్రమైన వేగంతో సేవని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండండి. ఖజానా అవినాశి జ్ఞాన్ ధన్ కా తో बहुत अनोखा है, अकूट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है. అయితే ఖజానా అయితే అవినాశి, జ్ఞానధనం అయితే చాలా ఉంది, తరగనటువంటిది ఉంది. అది బాబా ద్వారా పిల్లలందరికీ లభిస్తూనే ఉంటుంది. कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाएंगे. ये चीज ऐसी है. ఎవరైనా దీన్ని ప్రాప్తి చేసుకున్నట్లయితే జన్మ జన్మాంతరాల కొరకు సుసంపన్నులుగా అవుతారు. ఈ వస్తువే అలాంటిది. కహో లాడ్లే గోప్ గోపియా టీక్ బాత్ హేనా. తో మమ్మ అంటున్నారు చెప్పండి చాలా ప్రియమైన అంటే గౌరవమైన గోపి గోపికలు, ఇది సరైన విషయమే కదా. ఆప్ సభీ గోప్ గోపియా అతీంద్రియ సుఖమయ జీవన్ కే అనుభవ్ సే
जीवन बिताते चलते चलो మీరందరూ కూడా గోపికలు అతీంద్రియ సుఖమైన జీవితం యొక్క అనుభవంతో మీ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండండి. देखो लाडले गोपिया अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है. మమ్మ అంటున్నా చూడండి, ప్రియమైన గోపికలు, ఇప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణ కులం యొక్క వృద్ధి అవడంలోనే అందరి కళ్యాణం ఉంది. फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे. తిరిగి బ్రాహ్మణ్ నుండి మీరు దేవతగా తప్పకుండా అవుతారు. जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं. ఎలాగైతే కొద్ది మంది తమ గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉంటూ కూడా బ్రాహ్మణ కుల వంశీగా నడుచుకుంటున్నారు. అర్థాత్ గృహస్థ వ్యవహారమే రైతే పవిత్ర రైతే హే అంటే అర్థం ఏంటి? గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉంటూ పవిత్రులుగా ఉంటారు. హమ్ ఏక్ బాప్ కే బచ్చే హే ఐసి పవిత్ర ధారణమే రైతే హే. మేము ఒక తండ్రి యొక్క పిల్లలము, ఇలా పవిత్రమైన ధారణలో ఉంటారు. బాకీ సభీకి ఉస్ పరం పితా బాప్ కే డైరెక్షన్ పర్ హీ చల్నా హే. మిగతా అందరైతే ఆ పరంపిత తండ్రి యొక్క డైరెక్షన్ లోనే నడవాలి. इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है. మరి దీన్ని శ్రీమతంపై నడవడం అని అంటారు. ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुल वंशी कहा जाता है. ఇలాంటి ధారణలో నడుచుకునే వారిని ఏమంటారు? బ్రాహ్మణ కుల వంశీయులని అంటారు. जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు వారి తండ్రి టీచర్ సద్గురుగా అయ్యారు, మరి ధర్మరాజ్ కూడా, మరి ఎందుకు మనం వారి యొక్క ఒడిలో పిల్లాడిగా అంటే సంతానంగా అయ్యి తమ పూర్ణ పవిత్రత యొక్క అధికారాన్ని తీసుకోకూడదు? जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार ప్రాలబ్ధ రూప్ మే ప్రాప్త హో జాతా హే. దీని ద్వారానే భవిష్యత్తులో సుఖము శాంతి యొక్క పూర్తి అధికారం ప్రాలబ్ధం యొక్క రూపంలో ప్రాప్త అవ్వగలుగుతుంది. కహో లాడ్లే గోపియా ఐసి సహజ రాస్ కో సమజ్ గయే హోనా. చెప్పండి, మరి చాలా ప్రియమైన గోపికలు ఇలాంటి సహజమైన రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు కదా. जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं होना. జీవిస్తూనే మరణించడం అంటే మరజీవగా అవ్వడంలో భయపడట్లేదు కదా. आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझो और अपना पत्र समझकर पढ़ो अथवा सुनो और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए. మమ్మ ఏమంటున్నారు? ఈ రోజు ఈ పత్రాన్ని, ఈ లెటర్ని ప్రతి ఒక్కరు మీ పేరుతో రాసానని అనుకోండి. ఒక్కొక్కరికి సపరేట్ గా పర్సనల్ లెటర్ అనుకోండి ఇది. మరి మీ యొక్క లెటర్ అనుకొని చదవండి, మరి వినండి. మరి తల్లి యొక్క ప్రేమ అనేది ప్రతి ఒక్కరితో మీ పేరుతో పొందాననుకోండి. అంటే మా అమ్మ యొక్క ప్రేమ మీ పేరుతో మా అమ్మ ఇచ్చారని అనుకోండి. హరేక్ గోపి ప్రతి నామ్ సహిత్ మాకా అత్యంత ప్యార్. ప్రతి ఒక్కరి గోపిల ప్రతి పేరు సైతంగా తల్లి అంటే మమ్మకి అత్యంతమైన ప్రేమ ఉంది అంటున్నారు. ఒక్కొక్కరికి పేరు సైతంగా. अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है. సరే, మంచిది. మీ సౌభాగ్యాన్ని ఉన్నతంగా తయారు చేసుకునే పురుషార్థంలో తీవ్రమైన వేగంలో నిమగ్నం అవ్వడమే కళ్యాణకారిగా అవ్వడం. జబ్కి అభి పతా చలా హై కి స్వయం పరం పిత ऊंच वर्षा देने आया है. ఎప్పుడైతే మీకు ఇప్పుడు తెలిసింది స్వయం పరంపిత ఉన్నతమైన వారసత్వాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చారు, తో లేకర్ హీ రెహనా హై. మరి బాబా ఇవ్వడానికి వచ్చారంటే మీరు తప్పకుండా తీసుకోవాలి. అచ్చా, చుట్టి లేతే హై
ఓం శాంతి. తో మమ్మ లాస్ట్ కి మంచిది సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం శాంతి అని చెప్తున్నారు. वरदान है अविनाशी प्राप्ति के आधार पर। वरदान आज का अविनाशी प्राप्ति యొక్క ఆధారంపై अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा प्रसन्नता का अनुभव करने वाले अविनाशी प्राप्ति యొక్క ఆధారంపై సదా ప్రసన్నత యొక్క అనుభవం చేసుకునే వారే ప్రసన్న చిత్ భవ. అవినాశి ప్రాప్తి యొక్క ఆధారంపై సదా ప్రసన్నత యొక్క అనుభవం చేసుకునే వారే ప్రసన్న చిత్తులు భవ. संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है. वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है. సంగమ యుగంలో డైరెక్ట్ పరమాత్మ యొక్క ప్రాప్తి ఉంది. వర్తమానం ముందు భవిష్యత్ అయితే ఏమీ లేదు. इसलिए आपका गीत है जो पाना था वे पा लिया. అందుకని మీ యొక్క పాట ఏముంది, ఏదైతే పొందాల్సి ఉందో అది పొందాను. इस समय का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में. ఈ సమయం యొక్క గాయనం ఉంది. అప్రాప్తి అంటూ లేదు ఏ వస్తువు బ్రాహ్మణుల యొక్క ఖజానాలు. ఏ అవినాశి ప్రాప్తియా హే. మరి అవినాశి ప్రాప్తులు. इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी. ఈ ప్రాప్తులతో మీరు సంపన్నంగా ఉన్నట్లయితే నడవడిక మరి ముఖంతో సదా ప్రసన్నత యొక్క విశేషత కనిపిస్తుంది. कुछ भी हो जाए सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते. ఏమైనా అవనివ్వండి, సర్వ ప్రాప్తివంతులు తమ ప్రసన్నతని వదిలిపెట్టలేరు. స్లోగన్ పరమాత్మ ప్యార్ కే అనుభవి బను. స్లోగన్ ఉంది, పరమాత్మ ప్రేమ యొక్క అనుభవిగా అయినట్లయితే परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती. పరమాత్మ ప్రేమ యొక్క అనుభవిగా అయినట్లయితే ఏ అడ్డంకులు మిమ్మల్ని ఆపలేవు. परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती. పరమాత్మ ప్రేమ యొక్క అనుభవిగా అయినట్లయితే ఏ అడ్డంకులు ఆపలేవు. तो अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. అవ్యక్త శాంతి ద్వారా డబల్ లైట్ ఫరిశ్తా స్థితి యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోండి. कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करें कि ये रूहानी है, अलौकिक है. ఎవరైనా మీ సమీప సంపర్కంలో వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ అనుభవం చేసుకోవాలి, వీరు ఆత్మికంగా ఉన్నారు, अलौकिకంగా ఉన్నారని. अपने पूज्यपन की स्मृति से सभी आत्माओं को पालना शांति का शक्ति से करो. మీ పూర్వజులము అనే స్మృతితో, అంటే స్వయాన్ని మీరు పూర్వజులము అనే స్మృతితో అందరి ఆత్మల యొక్క పాలన శాంతి యొక్క శక్తితో చేయండి. आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत बनना. మీ బాధ్యత ఏంటి, అశాంతి యొక్క వాయుమండలంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకి శాంతి యొక్క దానాన్నిచ్చి వారిలో శాంతి సహన శక్తి యొక్క ధైర్యాన్ని నింపాలి. इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो. దీని కొరకి మీ వృత్తి ద్వారా మనసా శక్తి ద్వారా విశేషమైన సేవ చేయండి. లైట్ హౌస్ బన్ సర్వకు శాంతికి లైట్ దో. లైట్ హౌస్ గా అయి సర్వులకు శాంతి యొక్క దానాన్ని ఇవ్వండి.
अच्छा ఓం శాంతి. సో ఈరోజు సాటర్డే ఈవినింగ్ యోగ బట్టి ఉంటుంది, యోగం ఉంటుంది 2 hours. మరి అందరు కూడా యోగం తప్పకుండా చేయాలి. అవ్యక్త మాసం ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఈరోజు శంషాబాద్లో రాజుభాయ్ వస్తున్నారు, మురళి డిపార్ట్మెంట్ రాజుభాయ్ అనేది క్లాస్ ఉంది. మరి ఎవరు వెళ్తారో చెప్తే దాని అనుసారంగా మేము మెసేజ్ పెట్టడానికి ఉంటుంది. టైం అనేది మధ్యాహ్నం చెప్పారు కానీ కరెక్ట్ టైం చెప్పలేదు. వెళ్తామంటే మేము కనుక్కొని చెప్తాం. శంషాబాద్ సెంటర్లో. మరి వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి, దాని అనుసారం